السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اربوں خربوں روپے کہاں گئے کچھ پتہ نہیں۔ PTI کے دور میں گندم پہلے درآمد پھر برآمد کی گئی۔ اسد قیصر میرے لیے قابل احترام ہیں، جب یہ اسپیکر تھے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جو کہ ریکارڈ پر ہے۔ وزیر اعظم کے اسد قیصر سے متعلق ریمارکس پر اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی۔ ریکارڈ کیا ہے، ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی، شوگر ایکسپورٹ ہوئی، اور پھر گندم امپورٹ ہوئی اور شوگر امپورٹ ہوئی، اور اربوں خربوں کہاں گئے۔ اسد قیصر میرے بہت لائق احترام ہے، جب یہ اسپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے اسد قیصر کا کہنا تھا اس وقت لائیو چلایا کرتے تھے جب میاں صاحب تقریر کرتے تھے، اب تو وہاں فرشتے بیٹھے ہیں، اپوزیشن کی بات تک نشر نہیں ہونے دی جاتی۔ اسپیکر کو نوٹس میں لائے بغیر MNAs کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، ہمارے MNAs کو ہراساں کیا جاتا ہے، اسپیکر کو کوئی نہیں پوچھتا۔ 8 گھنٹے تقریر کرتے تھے، 8 گھنٹے۔ چیلنج کرتا ہوں اسپیکر صاحب، آپ پورا ریکارڈ نکالے، اور پھر لڑائی ہوتی تھی، اس وقت لائیو چلتا تھا، میاں صاحب لائیو تقریر کرتے تھے۔ ابھی تو کیمرے بند ہیں، کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا، ابھی ادھر فرشتے بیٹھے ہیں۔ آپ کی رولز ہے کہ جب کسی MNA کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو اسپیکر سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ آپ اپوزیشن لیڈر کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں، اسپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا۔ آپ MNAs کو ہراساں کرتے ہیں، اسپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ماضی میں اپوزیشن رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈر تک جاری نہیں ہوتے تھے، اپوزیشن کی تقریر کے دن بانی PTI ایوان میں ہی نہیں آتے تھے۔ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران بھی اپوزیشن نے نعرے لگائے۔ پوچھے تھے کہ عمران خان آئے یا نہ آئے، آپ نے تقریریں کرنی ہے تو وہ نہیں آتا۔ انہوں نے جو اس ایوان کی توہین کی ہوئی اپنی اسپیکرشپ کے دوران، وہ اس ایوان کی کارروائی کا حصہ ہے۔ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا نہیں کیا، تو آگاہ خوف کرو، کوئی شرم کرو، کوئی یہاں کرو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی خزانہ کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پر IMF کا دباؤ ہے، اور کیا ہے، یہ بجٹ پاکستانی عوام پر دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے۔ یہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے ربر سٹیمپ لگوائیں گے، مرضی کے فیصلے کرائیں گے۔ وزارتیں ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا کوئی نفری میں تبدیلی آئے گی؟ ڈپارٹمنٹس ختم ہوں گے لیکن بجٹ تو وہی رہے گا۔ گرم بجٹ ہے، یہ پاکستان کی عوام کے اوپر ڈرون ہٹ ہوا ہے۔ اتنی جلدی میں اجرت میں کیوں لایا گیا؟ اس کے بہت سارے 7 امینڈمنٹس یہ لانا چاہ رہے ہیں قوانین میں۔ ہمیں میٹنگ سے پہلے اس کا مسودہ بھی نہیں دیا گیا، صرف میٹنگ کے اندر وہ چیزیں دکھائی گئی، اور وہ بھی سرسری کہ یہاں پہ 3 فیڈرل منسٹرز پاور، منسٹر فائنینس، منسٹر لا، جو کہ ان میں سے ایک منسٹر بھی کسی میٹنگ میں اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم تو پھر بھی ہمیشہ انسسٹ، میں خود ایز منسٹر پاور ہر ایک میٹنگ میں آتا تھا، یہاں پہ تو یہ چیز روایت ہے 3 منسٹرز کا آنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا میٹنگ کے بعد، میں نے کہا یہ مجھے کلیئر کر دیں کہ جو کنپٹی پہ پستول تھا وہ 30 بور کا تھا یا 9 mm کا پہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا ہے۔ یہ IMF کا دباؤ ہے، اور کیا ہے؟ یہ آپ کے اوپر ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر۔ فواد چودھری نے کہا 9 مئی کے بعد PTI کو کسی نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، تلخیاں کم کرنے کی کوشش کریں گے تو حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ بانی PTI کے پاس بہت بڑا ووٹر ہے، وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ اپوزیشن پارٹی کے پاس کوئی گیم پلان نہیں، وہ ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بات تو شور ہے کہ جو بھی لوگ PTI 9 مئی کے بعد جنہوں نے چھوڑا ہے، انہوں نے مرضی سے نہیں چھوڑا۔ پارٹی کی تو جو اصل لیڈرشپ ہے وہ تو ابھی ہے ہی نہیں۔ اصل لیڈرشپ تو ساری یا جیلوں میں ہے یا انہیں پارٹی چھڑا دی گئی ہے، غائب ہے۔ سو اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سارے ہمارے پنجاب کی لیڈرشپ تھی وہ تو ساری جو ہے وہ اس کو ادھر ادھر ہو گئی، یا جیلوں میں ہے یا ادھر ہے۔ PTI رہنما جنید اکبر نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کور کمیٹی سے استعفیٰ دینے کی وجہ بتا دی۔ کہا جب فیصلے چند لوگ کرتے ہیں تو ہم ورکرز کی باتیں کیوں سنیں؟ بانی PTI سے صرف مخصوص لوگ ہی کیوں ملتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ہمارے لیڈر کا پیغام بھی صحیح نہیں پہنچایا جاتا۔ جنید اکبر نے مزید کہا یہ صرف میرا نہیں اور بہت سارے لوگوں کا شکوہ ہے۔
खान साहब तक रसाई जो है मखसूस लोगों की है और हमें ये पता नहीं चलता कि पार्टी की मौजूदा स्ट्रेटजी जो है आया ये खान साहब के कहने पे है या खान साहब के जो वो हमें डायरेक्शन देते हैं वो फिल्टर होके हमारे पास आती है। तो जब मैं पैसरों में सदार नहीं हूँ तो वर्कर का जो है बुरा भला मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। वही चेयरमैन भी वो, मिनिस्टर भी वो दे भी उनके पास, पार्लिमानी बोर्ड भी वो, सब कुछ ये तो नहीं हो सकता। स्पीकर साहब एक दफ़ा वो मुझे कह रहे थे कि मैंने खान से मुलाकात हुई तो खान ने कहा कि मुझसे नहीं पूछा जाता। मेरी अपनी राय ये है कि ये जलसा होना चाहिए था और बेशक हमें न छोड़ दे और ये मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि हमें शिद्दत लानी चाहिए, हमें अदालतों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो हमें असम्बली के अंदर भी असम्बली से बाहर भी जो है इसमें शिद्दत लानी चाहिए। इस दफ़ा कि उनके वर्कर मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे और ये लोग अगर क़यादत के बगैर निकल आए यकीन करे बहुत मुश्किल होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस बारे चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के फैसले से मुतल्लिक गौर किया गया। मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। बानी पीटीआई ने कहा चीफ जस्टिस हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाजीसा कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए, इन्हें नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्स में सिविलियन के ट्रायल्स होते हैं। मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गद्दार हूँ। भूख हड़ताल से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा मैं ज़रूर भूख हड़ताल करूँगा, अभी कुछ फैसलों का इंतज़ार है, किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम और मुश्किल फैसले करना होंगे, ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। माशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। कल्चर बन चुका है मुझ पर टैक्स ना लगाएं उस पर लगा लें, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा दुआ है हम आखिरी बार IMF के पास जाएं। बोले किसी वजीर ने ताख़ीर से काम किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। काबीना इजलास में बिजली बिलों और 200 यूनिट सब्सिडी पर मुशावरत। काबीना इजलास में मुल्की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत पर फातिहा ख्वानी की गई। आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। ये मुल्क का मामला है, ये पाकिस्तान के वसाइल का मामला है, ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, उसको हल करने का मामला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला है। तो इसमें अब कोई ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अब दिन रात इसके लिए हमें काम करना होगा। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। It's please make no mistake about it. This was thing of the past, not today. It will not happen. It will not happen, and it must not happen. I'm telling you very frankly. टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है। मुझ पे न लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना, उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। आसिफ जरदारी कहते हैं IMF से कर्जे लेकर आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से पार्टी कारकुनों के काम ना होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि मुतवस्सत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ और इसहाक डार के दरमियान मुलाकात में हुकूमती फलाही इकदामात पर बातचीत हुई। इसहाक डार ने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया।
سینیٹر عرفان صدیقی نے فون ٹیپنگ سے متعلق حکومتی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا، نواز شریف ہوتے وہ بھی یہی فیصلہ کرتے، اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو بھی بانی پی ٹی آئی کا بھی یہی فیصلہ ہونا تھا۔ وہ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے۔ The question of نواز شریف اور شہباز شریف اور ایون عمران خان، آپ خود کہہ رہی نا کہ عمران خان جسٹیفائی کر رہے تھے، وہ آج بھی ہوتے تو جسٹیفائی کرتے نا اس کو۔ تو پریشر اتنا ہوتا ہے، میری گزارش سن لینا، وہ آج بھی ہوتے تو جسٹیفائی کرتے نا، اگر وہ وزیر اعظم ہوتے تو اس کو کرتے نا جسٹیفائی، لیکن اب وہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن کیمپ میں چلے گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، جو قومی مسائل ہوتے ہیں ان کو قومی مسائل کے نقطۂ نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ جب نواز شریف تھے تو انہوں نے طالبان کے ساتھ، TTP کے ساتھ مذاکرات کیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے خاور مانیکا کے وکلا سے طلاق نامے پر تاریخ ٹیمپرنگ پر جواب مانگ لیا۔ اسی حوالے سے جمشید قادر کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل موجوکا نے کی۔ بشرا بی بی کی وکیل خدیجہ صدیقی ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا، سابقہ شوہر کسی صورت نہیں بتا سکتا کہ مخصوص ایام کے 3 سائیکل کب مکمل ہوئے۔ جرم تب بنتا ہے جب ثابت ہو کہ عدت میں شادی ہوئی۔ اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی۔ بشرا بی بی اپنی عدت گزار کر اپنی والدہ کے گھر گئیں۔ خدیجہ صدیقی ایڈوکیٹ کی جانب سے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ پیش کیا گیا۔ خدیجہ صدیقی نے کہا، فراڈ ہمیشہ 2 کے درمیان ہوتا ہے، یہاں پر نہیں بتایا گیا کہ کس کے ساتھ فراڈ ہوا۔ خدیجہ صدیقی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا، 2-3 دن کے اندر ٹرائل مکمل کر لیا۔ ایسے زبردستی ٹرائل ہوا جیسے کوئی گینگ ریپ کا کیس ہو۔ ٹیمپرنگ والے ڈاکومنٹ کے مطابق طلاق کے 48 دن بنتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا، اون چودھری کو منصوبے کے تحت گواہ بنایا گیا۔ اس دوران وکیل زینب عمیر نے بشرا بی بی کا بیان پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے خاور مانیکا کے وکلا سے طلاق نامہ پر تاریخ کی ٹیمپرنگ پر جواب مانگ لیا۔ بتایا جائے کہ گواہوں کے بیانات ملزمان کو کیوں نہیں دیے گئے۔ کیس کی مزید سماعت کل 9:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید نے کہا ہے، عدت کے معاملے پر عورت کی گواہی ہی معتبر اور حتمی مانی جائے گی۔ انہوں نے کہا، جب خاتون کہتی ہے تو اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے۔ عدت کے معاملے میں عورت کا بیان سب سے اہم ہوتا ہے۔ خبر دے رہے ہیں، عدت کے معاملے میں عورت کا بیان سب سے اہم ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید نے کہا ہے، عدت کے معاملے پر عورت کی گواہی ہی معتبر اور حتمی مانی جائے گی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ہائی کورٹ آفس کو مشکوک کال اور میسیجز۔ مشکوک کال کرنے والے نے خود کو DG FIA متعارف کرایا۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا DG FIA نے کوئی کال نہیں کی۔ مشکوک کال کرنے والا ڈائریکٹ جسٹس طارق جہانگیری سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مشکوک کال کے بعد جسٹس طارق جہانگیری نے رجسٹرار کو طلب کر لیا۔ جسٹس طارق جہانگیری نے رجسٹرار کو ہدایت کی کہ مشکوک موبائل نمبر کے حوالے سے FIA کو فوری رپورٹ کیا جائے۔ مشکوک کال 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے دفتر کی گئی۔ مشکوک نمبر سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے موبائل نمبر پر مشکوک میسیجز بھی بھیجے گئے۔ جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات ہو گئیں۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ وزارت قانون و انصاف نے تقرری کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن اور ججز تقرری پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس عالیہ نیلم اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس محمد شفیع صدیقی کے ناموں کی منظوری دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس کی تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون جج چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئی ہیں۔ عہدے کا حلف لینے کے بعد جسٹس عالیہ نیلم بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ فرائض سر انجام دیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چینی شہریوں سے متعلق سیکیورٹی آڈٹ کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر یقینی بنایا جائے۔ متعلقہ ادارے باہمی تعاون سے نئے SOPs پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے
आला हुकाम शरीक हुए। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज, पुलिस ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के SOPs में सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। उनका कहना था कि फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से भी आगाह करें। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के नए प्रोग्राम का मकसद माशी इस्लाहात को आगे बढ़ाना है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 7.7% बेहतरी आई। वजीर खजाना ने रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए IMF के साथ 9 माह के कर्ज प्रोग्राम की तकमील से आगाह किया। वजीर खजाना ने कहा, IMF से नए वस्त मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत जारी है। ज़र मुबादला ज़खायर 9.4 अरब डॉलर। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी मजबूत है। वजीर खजाना का कहना था कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 7.7% बेहतरी आई है। माली साल 2023-24 में टैक्स महासिल में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी की निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल पर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की मजम्मत। डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस तरह इन मसाइल पर राय जनी की जा रही है वो निहायत गैर मुनासिब और गैर इखलाकी है। अगर किसी मर्द औरत को निकाह, तलाक और इद्दत के हवाले से मसला हो तो उसे उलमा और तिबी माहिरीन की आरा की रोशनी में देखा जा सकता है। ये शरई मसाइल हैं और इनके बारे में बेजा, बेसरुपा और फजूल बहसो मुबाहसा ना किया जाए। तासुब, तज़हीक, तनकीद, नफरत अंगेजी और तशद्दुद पसंदाना तर्ज की एहतियात की जाए, जो कि मुल्क की सलामती के लिए यकीनन नुकसानदेह है। दुनिया के दूसरी बड़ी चोटी K2 और दीगर बुलंद तरीन चोटियों पर मुहिम जोई और ट्रैकिंग के लिए दुनिया भर से सैकड़ों मुहिमजो शिगर पहुंचे। शिगर के आखिरी गांव स्कूली में K2 बेस कैंप पर रौनकें लग गईं। गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क और मुहिम जोई के लिए जन्नत करार दे दिया। शिगर से देखते हैं इमरान शिगरी की ये रिपोर्ट। बुलंद पहाड़ों को तस्खीर करना दुनिया भर की कोहे पैमाओं का ख्वाब है। इसी ख्वाब की तकमील के लिए खतरों के खिलाड़ी मुहिम जो पाकिस्तान के आखिरी हिस्से और बुलंद तरीन चोटियों की सरजमीन शिगर का रुख करता है। इस वक्त दुनिया भर से मुहिम जोई करने वाले शिगर पहुंच चुके हैं। K2 बेस कैंप और शिगर के आखिरी गाँव इस्कोली में गैर मुल्कियों ने डेरे डाल रखे हैं। I really was amazed of the hospitality and the very friendly, nice people, and seeing all the families together here in Pakistan, it was amazing. कोहे पैमाओं ने पाकिस्तान को एक पुरअमन, मेहमान नवाज और मुहिम जोई के लिए जन्नत करार दिया और कहा इन्हें यहाँ किसी किस्म के खौफ और कोई खतरा लाहक नहीं है। The climate was just perfect. We had a very nice day in Skardu, and we enjoyed the hospitality of the people. गैर मुल्कियों ने K2 जाने वाली शाहराह में खराब सूरत हाल पर अफसोस जरूर किया, लेकिन इसे भी एक्सपेडिशन का हिस्सा करार दिया। मुहिम जो खराब मौसम के बावजूद K2 सर करने और अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पुरुमीद हैं। आलमी बैंक ने गुज़श्ता माली साल के दौरान $2.25 अरब की रिकॉर्ड रकम पाकिस्तान को जारी की, जिसमें पॉलिसी लोन के तौर पर $350 मिलियन शामिल हैं। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हुसैन ने वफाकी वजीर बराए इक्तसादी अमूर आहद चीमा और दीगर हुकाम को भेजे गए सरकारी पैगाम में कहा है कि वो आपकी काविशों को सराहते हैं, जिससे आलमी बैंक की मुआवनत से चलने वाले मंसूबों के निफाज में नुमाया बेहतरी और रिकॉर्ड रकूम के इजरा को यकीनी बनाया गया। पैगाम में कहा गया है कि वफाकी और सूबाई वजारतों और सूबाई हुकूमतों की क़यादत को भी इन नताइज के हसूल के लिए उनके मजबूत ताउन पर बराबरी की बुनियाद पर सराहा जाना चाहिए। बिजली की कीमतों में बेतहाशा टैक्सेस, महंगाई के खिलाफ ताजिरों का फवारा चौक रावलपिंडी में एहतजाज। ताजिरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुतालबात की मंजूरी न होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात रावलपिंडी से अनवार अब्बासी की इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ राजा बाजार रावलपिंडी मुजाहरे में ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
ताजरों ने बिजली सस्ती, टैक्सेस वापस लेने का और अशराफिया को दी गई सहूलियात भी वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान ताजरों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की गई। एहतजाजी मुजाहरे से शर्जील मीर ने खिताब करते हुए कहा कि IPPs के मायदों को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। पार्लियामेंटेरियन से कहता हूं कि अपने तमाम अखराजात सिफर कर दें। अगर एक माह के अंदर हमारे मुतालबात तस्लीम न हुए तो पूरी रावलपिंडी में फैमिलीज के अमरात धरना देंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मुतालबात की मंजूरी न हुई तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन आदिल गिल के साथ अनवार अब्बासी, ABN न्यूज, रावलपिंडी। कराची में महंगाई के बायस हर रोज अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस आम आदमी के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो गया। तफसीलात आबिदा खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई के मारे शहरियों की पहुंच से अद्वियात भी दूर हो गई। दूसरी अद्वियात तो एक तरफ नज़ला, जुकाम, खांसी समेत शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। सरकारी अस्पतालों में दूर दराज से आए मरीज महंगी अद्वियात का शिकवा करते नजर आते हैं। आम इनको वारंट भी दे रही है, फिर भी उनके बाद आवाम को कोई सहूलत भी नहीं है, न अस्पताल में न बाहर, कहीं पे गरीब आवाम को जीने का हक नहीं है। ये हुकूमत कह रही है कि हम गरीबों का ख्याल रखें, दवाई को फ्री में देंगे, ना बिजली फ्री में मिल रही है, दवा फ्री में मिल रही है। देखें वहाँ जाके बिल्कुल फुटपाथ पे लोग बैठे हुए हैं। आप देखें, अगर ये लोग खुद बैठे, हुक्मरान बैठे, इनके बच्चे बैठे, तो इनको पता चलेगा ना। आम आदमी की तकलीफ है तो किसी को ख्याल ही नहीं है। बाहर से दवाइयाँ ले आओ, ये अस्पताल पे क्यों खुला किया हुआ है? बंद करो उसको ना। फिर जब गरीब को सुकून नहीं है इस अस्पताल में तो अस्पताल को फिर बंद करो। मेडिकल स्टोर्स ऑनर्स का कहना है कि अद्विया साज कंपनियां डॉलर की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस में इजाफे का जवाब बताकर कीमतों में इजाफा कर देती हैं। हमारे को बिला वजह जिस पे कस्टमर पूरा डिस्काउंट मांगता है 10% और हम नहीं दे पाते, हमारे को आगे से टैक्स लग रहा है। गरीब आदमी जो है ना नहीं खरीद सकता दवाई, सिर्फ पैनाडोल ही खरीद सकता है, इतनी महंगी हो गई है दवाई। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत महंगाई को रोकने और कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने के साथ अद्वियात की कीमतों पर सब्सिडी देने के इक़दामात उठाए ताकि गरीब आदमी अपना इलाज करवा सके। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज, कराची। आपको बताएं, वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी जारी। नए तरीकाकार के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और कप्तान सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। कोचेस गैरी क्रिस्टन, अजहर महमूद और जैसन गैलेस्पी भी सिलेक्शन कमेटी की मुआवनत करेंगे। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और कप्तान सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी जारी। नए तरीक़ाकार के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और कप्तान सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।